Marxism-Leninism, or the former denies the latter. The basic principles of Marxism-Leninism are the truth. The Juche idea has close connection with Marxism-Leninism, with commonness in its mission and class idea. In other words, the Juche idea inherits the mission and class principle of Marxism-Leninism. The Juche idea proves the truthfulness of Marxism-Leninism and regards it as its presupposition. The Juche idea is a theory founded, developed, and enriched in the course of applying and developing it creatively in accordance with requirements of the revolutionary practice in our times. However, the historical exploit of the Juche idea is not to have developed Marxism-Leninism, but to have clarified a new man-centered philosophical principle. In a word, there is inheritance between the Juche idea and Marxism-Leninism, but the main is the originality of the Juche idea. The Juche idea proves historical exploit of Marxism-Leninism. Some people attempt to explain the fundamental principles of the Juche philosophy, including the essential characteristics of man, from the point of view of the general law of the development of the material world, instead of explaining them by clarifying the law of social movement. In the final analysis, this can be construed as being tantamount to trying to explain the Juche philosophy from the viewpoint of the development of Marxist dialectical materialism, not as a completely original philosophy. This makes it impossible to clarify the originality of the Juche philosophy correctly. The main content of Marxist dialectical materialism, as you all know, is the principle of unity of opposites and of the struggle between them. However, this is not a problem which should be considered simply from a scientific point of view. Like other theoretical problems of Marxism-Leninism, the law of the unity of opposites and of the struggle between them must be historically considered from the point of view of revolutionary practice. Importance was attached to this law in Marxist dialectical materialism. This is true due to the fact that it was an important and historic task to elucidate philosophically the socio-economic contradictions of the then capitalist society and the law of the class struggle. Well, in a nutshell, Marxism-Leninism was created in the era of when? Long before socialist system was established. So the point is that with that Marxism-Leninism, which was created long, 100 years ago, cannot fully apply in the present changing days, changing situations. So, but the Juche idea is the idea and man-centered principle which elucidates the principle which has to be followed by the masses of the people
in the present day, in the present time. So that is the differences between Marxism and Leninism. So, well, as many people have explained already, the Juche idea, which was created by the great leader President Kim Il-sung in 1930s, when he led the anti-Japanese armed struggle. So at that time, many people hold up the Marxism-Leninism in carrying forward the Korean Revolution at that time. But in the colonial rule in our country at that time, in 1930s, the exact situation and conditions of that situation was a little different from the one before 100 years ago. So that's why the great leader President Kim Il-sung went into the people, among the people, to find out the real solution to the revolutionary principle to be followed by the Korean Korean communists. So since then he created the Juche idea, of which the main content is that man is the master of everything and besides everything, which means that the masses of the people are the masters of the revolution. And the queuing forces of the revolution are in the masses of the people. So in our country, by replying or by implementing this great Juche idea, we have been able to make great success and great advance in our country in the field of politics, economy, culture, and even in the defense affairs. So, well, everybody must will easily understand how difficult we are in this very complicated situation. Well, Americans, it's quite true that Americans are trying to destroy our style of socialism. And they want to destroy our system itself. And they want to bring about regime change. Well, it has been already proved in Iraq, in Libya, in other parts of the world. But how can we at least sustain and develop in this very complicated situation is that we do have guiding principle which really guides us to the correct struggle, to the correct development, to defend our style of socialism. The main reason why we defend our socialism is that our socialism is the regime that really protects the livelihoods and then the human rights, and the main principle of man. So in our country, as some people already mentioned, in our country, thanks to the people-centered policy of the Workers' Party of Korea, which is being led by the respected General Secretary Comrade Kim Jong-un, free education, free medical service, and as you might see the pictures over there, in our leader, General Secretary Kim Jong-un, put forward the policy of 50,000 flats of house in 5 years' time, which means that in 1 year time,
we are building 10,000 flats every year. But the point is that our government and party are providing them with the ordinary people free of charge. Nobody is paying any pain. So the people, the state and the government and party are responsible for the livelihood of the people. So what do we need more? So that's why we do like our socialism, and we do defend our socialism. We are dedicating ourselves to defend our socialism and to develop our socialism. So, well, since everybody knows, once we do have a very correct and very strong guideline like Juche idea, we are determined and we are sure to gain victory forever. So in this very line, I do once again thank you very much for everybody to be able to attend in despite of your busy schedules, to study the Juche idea, to implement the Juche idea in your own activity to develop Nepal. Thank you very much. Thank you very much, His Excellency Ambassador Jo Yong-man, for his valuable speech and provide us more information about North Korea. वास्तवमा उत्तर कोरिया कसरी सक्षम भएको रहेछ भन्ने उहाँले असाध्यै राम्रो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरेर जानुभयो। उहाँलाई फेरि एकचोटि तालीले धन्यवाद दिन चाहन्छु। I would like to give big thanks to him. वास्तवमा उत्तर कोरियामा निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य र प्रति वर्ष 10,000 फ्ल्याट सर्वसाधारण जनतालाई फ्री सरकारले दिएको रहेछ। यो कुरा हामीलाई धेरै ठुलो विषय हो। त्यहाँ शिक्षा निःशुल्क छ, स्वास्थ्य निःशुल्क छ, जनतालाई आवास निःशुल्क छ, राज्यले बनाएर दिन्छ, तमाम राज्यलाई जनताले केही दिन्छन्। त्यसकारणले हामी यहाँबाट धेरै कुरा सिक्नु जरुरी छ। उहाँले त्यो कुरा जानकारी गराउनु हो। म अब यो कार्यक्रममा असाध्यै व्यस्तताका बावजुद तपाईँहरू सबै उपस्थित हुनुभयो। हामीले यो कार्यक्रम गरौँ 3 बजे सक्ने हामी लक्ष्य राखेका थियौँ, तर हामीले कार्यक्रम नै ढिला सुरु गऱ्यौँ र हामीसँग अझै वक्ताहरू हामीले अझ धेरै उपस्थित गराउनु पर्ने थियो, सकेनौँ। हामीले केही विज्ञ साथीहरू पनि आमन्त्रण गरेका थियौँ, उहाँहरू आइपुग्नु भएन र तथापि तपाईँ आइदिनु भयो, कार्यक्रम धेरै शोभा बढाइदिनु भयो। मैले यहाँ यो संस्थाले मलाई एउटा सचिवको हैसियतमा यहाँ कार्यक्रम सञ्चालकको जिम्मेवारी दियो। मैले बिचमा धेरै कमजोरीहरू भयो, मेरो तर्फबाट भएको कमजोरीलाई क्षमा याचना गर्दै म यो कार्यक्रमलाई समापन गर्दै हुन यो संस्थाका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सन्तोष पौडेल। हाम्रो जुचे विचार अध्ययन केन्द्रका सचिव कमरेडलाई यो नेपालीमा 3 पटक आएपछि चाहिँ फाइनल हुन्छ भन्ने छ। आज म तेस्रो पटक आएँ, अब फाइनल। यो महान नेता, कोरियाली जनताका महान नेता तथा राष्ट्रपति किम इल सुङको 110औं जन्म जयन्ती र सूर्य दिवस, उहाँको जन्म जयन्तीको दिनलाई सूर्य दिवसको रूपमा मनाइन्छ, द डे अफ सन। र जुचे विचार सम्बन्धी एउटा लेख, दस्तावेजको रूपमा ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण लेख अध्यक्ष कमरेड किम जोङ इलले लेख्नु भएको 40 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आज आयोजित यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था गरिबी निवारण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू जो हामीबाट विदा भइसक्नु भएको छ, प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाका महामहिम राजदूत जो योङ मानज्यू, आजको हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित अखिल नेपाल महिला सङ्घ
क्रान्तिकारीका अध्यक्ष, संविधान सभाका सदस्य र अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य अमेरिका थापाज्यू, अखिल नेपाल किसान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण केसी, लेखनाथ नेउपाने, सरिता महर्जन सहितका कमरेडहरू, अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड चित्रबहादुर श्रेष्ठ, त्यसरी नै अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष कमरेड बलराम बास्कोटा, अखिल नेपाल किसान महासंघ अफाका अध्यक्ष कमरेड भैरव रेग्मी, अखिल नेपाल किसान सङ्घ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष कमरेड सीताराम तामाङ, साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा नेपालका संयोजक कमरेड नरेन्द्रजन पिटर, त्यसरी नै नेपाल कोरिया मैत्री सङ्घका महासचिव फणेन्द्रराज पन्तज्यू, नेपाल आत्मनिर्भर अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष तथा जुचे विचार सम्बन्धी एसियाली प्रतिष्ठानका उपमहासचिव कमरेड सुभाष काजी श्रेष्ठ, कोरियाली पुनरेकीकरण अभियानका लागि सहयोग समितिका अध्यक्ष वसन्त श्रेष्ठज्यू, त्यसरी नै समाजवादी पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष चेतन कुमारज्यू सहितका यहाँ उपस्थित सबै किसान नेताहरू, सुकुम्बासी सङ्गठनका नेताहरू, युवा नेताहरू, विद्यार्थी नेताहरू, समाजसेवीहरू, बुद्धिजीवीहरू, पत्रकार मित्रहरू, टिभी कर्मी चक्रमान विगतज्यू सहितका सबै यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, अभिवादन ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै छोटो सूचना र अत्यन्तै छोटो समयको बावजुद पनि यहाँहरू जुन उत्साहका साथ, जुन एउटा प्रतिबद्धताका यहाँहरू सबैप्रति म जुचे विचार अध्ययन केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै मैले जुचे विचार अध्ययन केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री सहित सबै पदाधिकारी साथीहरू जसलाई मैले सम्बोधनको क्रममा छुटाएको छु, सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले यो कार्यक्रमलाई मार्च 31 तारिकमा आयोजना गर्ने हाम्रो योजना थियो। माननीय मन्त्रीज्यूको कार्यव्यस्तता, त्यसरी नै हामीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बनाउन खोजेका थियौँ। उहाँ र माननीय मन्त्रीज्यूको व्यस्तताका कारणले हामीले आज अप्रिल 10 मा यो कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्यौँ र माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा, समुपस्थितिमा यो कार्यक्रम ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न भएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। आजको यो कार्यक्रम जुचे विचार सम्बन्धी कार्यक्रम यहाँलाई मैले थोरै कुरा राख्दा किम इल सुङको जन्म जयन्ती जसलाई सूर्य दिवस भनेर मनाइन्छ, त्यो दिनबाट प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियामा नयाँ क्यालेन्डरको सुरुवात हुन्छ। त्यो दिन प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लिइन्छ र त्यहाँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधा, हाम्रो जस्तो कोरियामा धेरै विधाहरू छैनन्, अत्यन्तै कम विधाहरू छन्, ती कम विधामध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधाको दिनमा, उत्सवको दिनमा लिइन्छ। त्यो अप्रिल 15 गते आउँदैछ। त्यसका लागि त्यो सन्दर्भमा हामीले यो कार्यक्रम गरेका थियौँ। म यो कार्यक्रमको तर्फबाट, जुचे विचार अध्ययन केन्द्रको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट महान नेता किम इल सुङप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु र उहाँप्रति श्रद्धा सुमन प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै जुचे विचारधाराको बारेमा हामीले अध्ययन केन्द्रहरू बनाइरहेका छौँ, हामीले छलफलहरू चलाइरहेका छौँ। यो मार्च 31 तारिक आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि उत्तर कोरियामा जुचे विचार सम्बन्धी पहिलो राष्ट्रिय गोष्ठी भएको थियो। मार्च 31 तारिकका दिन त्यही कार्यक्रममा अध्यक्ष किम जोङ इलले जुचे विचारधारा भन्ने दस्तावेजको रूपमा एउटा पुस्तक प्रकाशित गर्नुभएको थियो। जुन पुस्तकले, जुन दस्तावेजले जुचे विचारधाराको विकासमा एउटा ऐतिहासिक योगदान गर्यो र हामीले बुझ्न सक्दछौँ कोरियाली सरकारले, कोरियाली राजदूतावासले र कोरियाली प्रणालीले त्यो किताब छापिएको दिनको वार्षिकोत्सव मनाउँछ भन्नुको अर्थ त्यो विचारको महत्त्व, त्यो कोरियाली जनताको सन्दर्भमा त्यो विचारको महत्त्व र त्यो पुस्तकको महत्त्व हामीले बुझ्न सक्दछौँ। त्यसकारणले
हामीले त्यो दिनलाई पनि ऐतिहासिक 40औं वर्षगाँठको रूपमा केही दिन ढिला भए पनि आज मनायौं। हामीले यो मनाएका छौं। मैले यति बेला थोरै कुरा केही थप्न पर्दा हामीले यो कार्यक्रमको महत्त्व किन यसलाई हामीले यसरी कार्यक्रम गर्न खोजौं भन्दा साम्राज्यवादीहरूले जनताका दुश्मनहरूले अहिले पनि पहिलो त प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया भन्दैनन्। हामी जो क्रान्तिकारीहरू छौं, हामी जो साम्राज्यवाद विरोधीहरू छौं, हामीले जहिले पनि औपचारिक कार्यक्रमहरूमा सम्बोधन गर्दा उत्तर कोरिया शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन, प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ। एक मैले केही कुराहरू छन् जो यहाँलाई भोलिका दिनहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना हुँदा पनि यसले सहयोग पुर्याओस् भन्ने हिसाबले भन्न चाहन्छु। त्यस्तै दोस्रो, महान नेता द ग्रेट लिडर भनेर किम इल सुङलाई जनाइन्छ। हाम्रो जस्तो जसलाई पनि महान नेता भनिदैन। त्यसरी नै धेरै हामीलाई कन्फ्युजन छ। उत्तर कोरियाको राष्ट्रपति को भन्यो भने धेरैले मार्शल किम जोङ उन भन्नुहुन्छ, त्यो होइन। प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाको राष्ट्रपति महान नेता किम इल सुङ हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले पनि उहाँलाई नै प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाको राष्ट्रपति मानिन्छ। त्यसरी नै प्रिय नेता भनेर किम जोङ इललाई सम्बोधन गरिन्छ। डियर लिडर कमरेड किम जोङ इल। उहाँलाई औपचारिक रूपमा विगतमा र अहिले पनि कोरियाली श्रमिक पार्टीको अनन्तकालीन महासचिव, इटर्नल जनरल सेक्रेटरी अफ वर्कर्स पार्टी अफ कोरिया भनेर सम्बोधन गरिन्छ। र अहिले पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले जो केही समय अगाडि मात्रै सम्पन्न भएको छ, त्यसले उहाँलाई आगामी दिनहरूमा, त्यसपछिका दिनहरूमा चेयरम्यान अफ वर्कर्स पार्टी अफ कोरियाको रूपमा सम्बोधन गर्ने हिसाबले निर्णय गरेको छ भने हामीले मार्शल किम जोङ उनलाई कोरियाली जनताका सर्वोच्च नेता यानी कि सुप्रिम लिडर अफ डिपिआरके, डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपब्लिक अफ कोरिया भन्छौं। उहाँ अहिले कोरियाली श्रमिक पार्टीका महासचिवको रूपमा हुनुहुन्छ। यसभन्दा अगाडि त्यो व्यवस्था थिएन भने उहाँको प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाको राज्य व्यवस्थाका सभापति हुनुहुन्छ। यसरी त्यहाँ सम्बोधन गर्ने कुराहरू समेत पनि फरक छन्। त्यसैले साम्राज्यवादीहरूले कोरिया भन्नु पर्यो भने प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया भन्दैनन्, उत्तर कोरिया भन्छन्। त्यसमा त्यहाँको बारेमा व्याख्या गर्नु पर्यो भने भोकमरी भएको देश, जनताले खान नपाउने देश, विकास नभएको देश, समृद्धि नभएको देश जस्ता गलत सूचनाहरू जनतालाई दिने गरेका छन्। तिनलाई चिर्नुपर्ने जरुरी छ। वास्तवमा यदि साम्राज्यवादीहरूले हामीले 2072 सालमा महाभूकम्प आएपछि जो संविधान जारी हुने सन्दर्भमा भारतले हामीलाई लगाएको दुईटा मात्रै चीजमा नाकाबन्दी लगाएको थियो, मूलतः पेट्रोलियम प्रोडक्टहरुमा मात्रै। त्यो नाकाबन्दी लाग्दा हाम्रो हालत के थियो हामीले कल्पना गर्न सक्छौं। तर प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियामा कोरियाली क्रान्ति सम्पन्न भएपछि हालसम्म झन्डै 75 वर्ष निरन्तर रूपमा नाकाबन्दी लागिरहेको छ। त्यो एउटा दुईटा विषयमा होइन, कुनै पनि विषयहरू, कुनै पनि वस्तुहरू कोरियाभित्र आयात गर्न र निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। खाना, खाद्यान्न समेत, औषधि मूल्य समेत। यदि त्यही हालत संयुक्त राज्य अमेरिकालाई गरिन्थ्यो भने अमेरिका कति दिन टिक्थ्यो होला? नेपालको त कुरै छोड्नुहोस्, हामी कमजोर सानो देश हो, ल्यान्डलक कन्ट्री हो, हामी भूपरिवेष्टित देश हो, हाम्रो देशको कुरा छोडिदेऊ। त्यो संयुक्त राज्य अमेरिकालाई नै यदि 75 वर्षदेखि खाद्यान्न, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, औषधिदेखि सबै चिजहरुमा नाकाबन्दी लगाइदिने, उसको पैसा संसारभर कहीँ पनि नचल्ने व्यवस्था यदि गर्ने हो भने त्यो अमेरिका कति दिन टिक्छ होला? त्यो मलाई लाग्दैन 2-4 वर्ष टिक्न सक्छ। हाम्रा मान्छेदेखि, हाम्रा वस्तुहरू, हाम्रा ज्ञानदेखि, हाम्रा पैसासम्मको शोषण गरेर, जर्फन गरेर त्यो देश चलिरहेको छ। तर हाम्रो भन्दा सानो मुलुक प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया स्वाधीनताका साथ, गौरवका साथ 75 वर्षको त्यो
त्यो नाकाबन्दीलाई, त्यो अन्यायी नाकाबन्दीलाई, त्यो विभेदकारी नाकाबन्दीलाई तोडेर अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारणले हामीले आम नेपाली जनसमुदायलाई भन्न जरुरी छ, समाजवाद निर्माण सम्भव छ। समाजवाद निर्माण गर्दा समाजवादका विरोधीहरूले, जनताका दुश्मनहरूले, साम्राज्यवादका दलालहरूले यदि नाकाबन्दी लगाउँछन् भने, जनताको ताकतलाई विश्वास गरियो भने, जो चाहिँ विचारका 4 आधारहरू छन्, 1 कोरिया प्रथम, 2 जनता प्रथम, 3 सेना प्रथम र 4 सङ्गुण नीति। जो सङ्गुण नीति आफैमा सेना प्रथम नीति त्यसको एउटा सङ्गुण नीतिको एउटा हिस्सा हो। यदि 4टा कुराहरू जस्तै हाम्रो देशमा पनि आफ्नो देश प्रथम, आफ्नो देशका जनता प्रथम, सेनालाई ब्यारेकमा चाहिँ बस्ने परेड खेल्ने साधन होइन, जनसेवाको साधन, विकास निर्माणको साधन, जनताका पसिना र आँसु पुस्ने साधनको रूपमा विकास गर्न सकियो भने जस्ता सुकै ठुला चुनौतीहरूलाई पार गर्न सम्भव छ भन्ने सन्देश हामीले दिन सक्छौँ। त्यसकारणले हामीले अहिले जनताका दुश्मनहरूले जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन्। एमसीसी को बेला पनि बेला वखतमा अरूपछि पनि भन्थे के हाम्रो देशलाई उत्तर कोरिया जस्तो बनाउने, क्युबा जस्तो बनाउने। उनीहरूले यसरी हेप्ने भाषामा यी चिजहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। उत्तर कोरिया जस्तो हाम्रो देशलाई बनाउन सकियो भने त्यो गौरवको कुरा हो, इतिहासको कुरा हो। आज पनि उत्तर कोरियामा ठुला ठुला भवनहरू, गगनचुम्बी भवनहरू छन्। विकास निर्माण चोलिङमा गति, अघि मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो त्यो 4000 माइल प्रति घण्टाको गति, यानि कि बाइपन्थी घोडाको गति हो भने मालिङमा गति छ जो चाहिँ 10,000 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले, 10,000 माइल प्रति घण्टाको दरले अगाडि बढ्ने गति। अहिले कोरियाली समाजवाद निर्माणको दिशा त्यही ढङ्गले, त्यही गतिले अगाडि बढिरहेको छ। त्यहाँ निःशुल्क शिक्षा छ, 12 कक्षासम्म बालबालिकाहरूलाई पढाउने र उनीहरूको पालन पोषण गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्छ। त्यहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा छ। 1976 देखि त्यो करमुक्त राष्ट्र हो जहाँ जनतालाई कुनै पनि प्रकारको कर लाग्दैन। त्यहाँ आवासहरूको निःशुल्क सुविधा छ। अघि महामहिम राजदूतज्यूले भन्नुभयो गएको 5 वर्षमा 50,000 घरहरू निर्माण गरेर त्यहाँका गरिबहरूलाई निःशुल्क वितरण गरिएको छ। 50,000 घर, 1 वर्षमा 10,000 घरहरू बनाएर निःशुल्क आवासको सुविधा गराइएको छ। मान्छेले के पढ्न चाहन्छन् त्यो निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नानी बाबुहरूलाई चिल्ड्रेन अफ रिभोल्युसनको रूपमा क्रान्तिकारी ढङ्गले प्रशिक्षित गर्ने गरिएको छ। त्यस्तै विशेष क्षमताका मानिसहरू, उनीहरूको अलग्गै व्यवस्था छ भने विशेष गुणयुक्त मानिसहरू जो गायनको, कलाकारिताको क्षेत्र, अरू क्षेत्रमा भएका मानिसहरूलाई सिलेक्ट गरेर कोरियाली राज्य सरकारले नै, कोरियाली राज्य व्यवस्थाले नै उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने गरेको छ। कोरियाली खेलकुद क्षेत्रमा कोरियाको विकास चमत्कारिक छ। त्यस्तै बाढी पहिरो प्रकोपहरू आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ समुद्रको क्षेत्रमा भएको हुनाले ठुला ठुला आँधीहरू आउँछन्, ठुला ठुला बस्तीहरू ध्वस्त गर्छ आँधीहरूले। तर कोरियाली जनता र कोरियाली जनसेनाले त्यस्ता बस्तीहरूलाई 1, 2, 3 महिनामै 10,000 घरहरू, 10,000 स्कुलहरू, अस्पतालहरूलाई 1, 2 महिना, 3 महिनाको अवधिमै निर्माण पुरा गर्छ। र कोरियाली जनताका सर्वोच्च नेता मार्शल किम जोङ उन आफै ती क्षेत्रहरूमा उद्धार गर्नलाई, ती क्षेत्रमा जनतालाई निर्देशित गर्नका लागि र जनतालाई सहयोग गर्नका लागि, कामहरू सम्पन्न भइसकेपछि तिनीहरूलाई अनुगमन गर्नका लागि आफै पुग्नुहुन्छ। यस्तो व्यवस्था समाजवादमा मात्रै सम्भव छ। यहाँ जस्तो चुनावका लागि जालझेल गर्नुपर्ने, जनतालाई ढाँट्नुपर्ने, छल्नुपर्ने अवस्था त्यहाँ छैन। हजारौं हजार जनताको मतबाट त्यहाँ केही समय अगाडि मात्रै पार्टी सेल सेक्रेटरीहरू, जो चाहिँ पार्टी सेल भन्यो भने टोल कमिटी भन्दा तल रहने सबैभन्दा कम, सबैभन्दा तल्लो निकाय मानिन्छ, त्यस्तो निकायका सेक्रेटरीहरू, 8,000 सेक्रेटरीहरूको एउटा विशाल अधिवेशन भएको थियो। त्यस्तै कोरियाली भेटरन चाहिँ सिपाहीहरू, जो कोरियाली मुक्ति युद्धमा लडेका सिपाहीहरू र कोरिया युद्धमा लडेका सिपाहीहरूको विशाल ऐतिहासिक राष्ट्रिय अधिवेशन भएको थियो। भर्खरै मात्रै कोरिया पार्टीको
कोरियाली श्रमिक पार्टीको ऐतिहासिक 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। तलदेखि जनताले सबै निकायहरूमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्छन्। हामी कहाँ भन्दा व्यवस्थित, हामी कहाँ जस्तो पैसाका लागि रक्सी मासुका लागि भोटको किनबेच हुँदैन। त्यहाँ क्रान्तिका लागि हुन्छ, आफ्नो क्रान्तिको रक्षाका लागि हुन्छ र जनताले जो मान्छेलाई माथि पठाउँदा, पार्टीमा पठाउँदा, सरकारमा पठाउँदा र सरकारी निकायहरूमा पठाउँदा आफ्नो देश बलियो बन्छ, आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो बन्छ, आफ्नो राज्य व्यवस्था बलियो बन्छ, तिनीहरूलाई निर्वाचित गर्ने गरेका छन् भने यदि उनीहरूले गलत गरे भने तत्काल प्रत्याह्वानको अधिकार पनि त्यहाँ दिइएको छ र त्यो अधिकार मार्फत अगाडि बढ्ने काम हुन्छ। त्यसकारणले जनता प्रथम भन्ने नीतिलाई केन्द्रमा राखेर कोरियाली श्रमिक पार्टी र कोरियाली जनताको बीचमा एउटा एकमनाई एकता, मोनोलिथिक युनिटी भन्नुहुन्छ उहाँहरू, त्यो भाव पैदा गर्ने गरिएको छ। आज संसारभर जस्तै त्यहाँ वैज्ञानिकहरूका लागि अलग्गै विशेष व्यवस्थाहरू गरिएको छ। वैज्ञानिकहरू बस्ने ठुला ठुला क्षेत्रहरू छन्, शिक्षक कर्मचारीहरू बस्ने ठुला ठुला क्षेत्रहरू छन्, बेल्टहरू छन्, जहाँ का निर्माण कार्य र आवश्यक सेवा सुविधा सम्पन्न भइसकेपछि मार्शल किम जोङ उन आफै पुगेर तिनीहरूको अनुगमन र निरीक्षण गर्नुहुन्छ। बालबालिकाहरूका लागि विशाल स्कुलहरू मात्रै होइन, आश्रमहरू र अन्य व्यवस्थाहरू समेत गरिएको छ। सेनाका लागि विशेष व्यवस्थाहरू गरिएको छ। अहिले सुपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलोजीमा सबैभन्दा अगाडि रहेका देशहरूमध्ये प्रजातन्त्र कोरिया, प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया एउटा अगाडि बढेको देश हो। ठुला ठुला ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू आज अमेरिकासँग प्रतिरोध गर्न सक्ने त्यो क्षमता कसरी निर्माण भएको छ त भन्दा विज्ञान र प्रविधिका कारणले निर्माण भएको छ। पार्टी नेतृत्व, कूटनैतिक क्षेत्रमा जाने नेतृत्व कसरी विकास गर्ने त्यहाँको कोरियाली श्रमिक पार्टीले योजनाबद्ध ढङ्गले गरिरहेको छ। यहाँ आउनुहुने महामहिमज्यू त्यहाँको विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपालको भू राजनैतिक स्थितिका कारणले उहाँलाई उच्च महत्त्वका साथ ल्याइएको छ भने कोरियाले आफ्नो कूटनैतिक क्षेत्रको कामलाई कति महत्त्व दिन्छ भन्ने कुरालाई यदि हामीले ध्यान दिन्छौँ भने कोरियाली राजदूतावासका हाम्रा कन्सुलरजीसँग एकचोटि कुरा गर्यो भने थाहा हुन्छ। किमजी हामीभन्दा शुद्ध नेपाली बोल्नुहुन्छ, शुद्ध नेपाली बुझ्नुहुन्छ र शुद्ध नेपालीमा लेख्ने पढ्ने सबै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो उहाँको आफ्नो साथसाथै कोरियाली राज्य व्यवस्था, कोरियाली श्रमिक पार्टी र त्यहाँको कूटनैतिक क्षेत्रमा कसरी विशिष्ट क्षमताका मानिसहरूलाई उत्पादन गर्ने र अगाडि बढाउने भन्ने ठोस नीतिका कारणले यस्तो हुन सकेको हो। यसकारणले हामीले यो कुरालाई गौरवको क्षणको रूपमा लिनुपर्ने जरुरी छ। अन्तिममा मैले एउटा कुरा सधैँ उठ्ने गरेको कुरा भनेको नेतृत्वको विषय। अघि महामहिमज्यूले भन्नुभयो साम्राज्यवादीहरूले रेजिम चेन्जका लागि ठुलो प्रयत्न गरिरहेका छन्। इराकमा, लिबियामा अन्यत्र त्यो सफल भयो, कोरियामा सफल हुन सकेन, सोभियत सङ्घको पतनपछि पनि त्यो सफल हुन सकेन। किन सकेन भन्दा कोरियाली जनताले एउटा केन्द्रीकृत नेतृत्व निर्माण गरेका छन्। त्यो केन्द्रीकृत नेतृत्व निर्माण गर्न जसको नाममा, जसको नेतृत्वमा त्यो सफल हुन सक्थ्यो, सम्भव हुन सक्थ्यो, नेतृत्व केन्द्रीकरणका हिसाबले त्यही गरिएको छ। यसलाई हामीले सहजतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ। कमरेड किम इल सुङलाई कोरिया जापानी उपनिवेशका विरुद्ध जो सङ्घर्ष उहाँले गरेर जापानी उपनिवेशबाट कोरियालाई मुक्त गर्नुभयो, कोरिया युद्धमा अमेरिकाले 72 घण्टाभित्र उत्तर कोरिया यानी कि प्रजातन्त्र कोरियालाई कब्जा गर्ने चुनौती दिएको अर्थमा सन्दर्भमा प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाले महान नेता किम इल सुङको नेतृत्वमा 72 घण्टामा अमेरिकी साम्राज्यवादीहरूको किल्ला रहेको सोल कब्जा गरेको थियो। त्यो एउटा आदर्शको रूपमा उहाँ स्थापित हुनुभयो भने वर्षौं आफ्नो मृत्यु पर्यन्त लामा सङ्घर्षहरूलाई नेतृत्व गर्न सफल हुनुभयो र उहाँ जनताको मनमुटुमा बस्न सफल हुनुभयो भने उहाँको निकटतम नेताको रूपमा, उहाँको चाहिँ प्यारो नेता, भरोसिला नेताको रूपमा साम्राज्यवादीहरूका सबै षड्यन्त्रहरूको सूचनादेखि विचारको सबै कुराको पहुँचमा रहेको नेताको रूपमा प्रिय नेता
किम जोङ इलले उहाँको उत्तराधिकारीको रूपमा कोरियाको समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनु भयो। उहाँको मृत्यु पर्यन्त ठुला ठुला चाहिँ घटनाहरू घट्नुको बावजुद पनि प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियामा कोरियाली समाजवादको झण्डा लहराइरहनुले कोरियाली जनताले प्रिय नेता किम जोङ इललाई आफ्नो अनन्तकालीन महासचिव ठान्नु, आफ्नो राष्ट्रको मुख्य नेता ठान्नु सही थियो भन्ने कुरा अटोमेटिकली स्वतःसिद्ध पुष्टि भइसकेको छ भने युवा उमेरमा झन्डै 28 वर्षको उमेरमा नेतृत्व चौतर्फी कोरिया इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीदेखि विभिन्न ढङ्गका स्ट्राटेजीहरू अगाडि बढाएर एसिया छिर्ने ढोकाको रूपमा रहेको कोरियालाई त्यहाँनिर आएर रोकिएर गेट खोल्ने बन्द गर्ने स्थितिको जो अमेरिकी चाहना थियो मार्शल किम जोङ उनको नेतृत्वमा त्यो रोकिएको छ। उहाँको विवेकशील रणनैतिक कौशलका आधारमा एकातिर उहाँले अमेरिकी साम्राज्यवादसँग आँखामा आँखा झुधाएर वार्ता गरिराख्नु भएको छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवादलाई थर्कमान पारिराख्नु भएको छ। यदि प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया कमजोर हुन्थ्यो भने अमेरिकाले त्यसलाई धेरै पहिले आक्रमण गरिसकेको हुन्थ्यो, सिद्धाइसकेको हुन्थ्यो। त्यसो गर्न नसक्नुको अर्थ एकातिर आँखामा आँखा झुधाएर साहसी कूटनैतिक वार्ता गर्ने कौशल र अर्कोतिर फिल्डमा जनतालाई युद्धका लागि तयारी गर्ने, सेनालाई युद्धका लागि तयार गर्ने, सिङ्गो राज्य व्यवस्थालाई युद्धका लागि तयारी गर्ने र नाकाबन्दीले तहस-नहस भएको अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक रूपमा विकास गर्ने उहाँको जो कौशल थियो त्यसकारणले आज प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाली श्रमिक पार्टी र त्यसका सर्वोच्च नेता कमरेड मार्शल किम जोङ उन आज प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया वा एसियाको मात्र होइन विश्वभरका क्रान्तिकारीहरू, विश्वभरका देशभक्तहरू, विश्वभरका साम्राज्यवाद विरोधीहरू र विश्वभरका समाजवादीहरूको आशाको केन्द्र, आस्थाको केन्द्र बन्न सफल हुनुभएको छ। आज हरेक मान्छे, तपाईको समाजवादमा कम भरोसा भएको मान्छेले समेत किम जोङ उनमाथि आशाको नजरले हेरिरहेको छ। हरेक साम्राज्यवादको विरुद्ध लड्न चाहने मान्छेले किम जोङ उनलाई एउटा प्रेरणाको स्रोतको रूपमा बुझिरहेको छ। यो सन्दर्भमा म यो ऐतिहासिक कार्यक्रम मार्फत 110औं महान नेता किम इल सुङको 110औं जन्म जयन्ती र सूर्य दिवस तथा अध्यक्ष किम जोङ इलले जुचे विचारबारे ऐतिहासिक लेख्नु भएको 40औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा म पुनः एकपटक कोरियाली प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाको सरकार, कोरियाली जनता, कोरियाली श्रमिक पार्टी, कोरियाली जनसेना र कोरियाली जनताका सर्वोच्च नेता मार्शल किम जोङ उनलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँको विवेकशील नेतृत्वमा कोरियाली श्रमिक पार्टीको एकताबद्ध र सुदृढ नेतृत्वमा कोरियाली जनसेनाको देशभक्तिपूर्ण सुदृढ बलमा कोरियाली जनताले, कोरिया देशले कोरियाको शान्तिपूर्ण पुनरेकीकरण गर्न सफल हुनेछन्। कोरियामा समाजवादको झण्डालाई अझ दह्रो ढङ्गले उठाउन सक्नेछन्। माउन्ट पेक्तुको मा चम्किरहेको त्यो सूर्यलाई विश्व क्रान्तिको एउटा उदाहरण बनाउन सक्नेछन् भन्नेमा आशा र विश्वास गर्दै व्यक्त गर्दै मार्शल किम जोङ उनको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको तथा सुदृढ नेतृत्वको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित यहाँहरू सबैलाई पुनः एकपटक हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।